Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are learning NEET and KCET physics. NEET and KCET physics the second PUC syllabus ಅಂದ್ರೆ class 12 syllabus the first 4 chapters have already been uploaded. In first PUC syllabus, we are in the first chapter, that is units and measurement. See, in these series of videos, NEET and KCET physics ಅಂತ ಏನು ನಿಮಗೆ playlist ಈ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ videos ದಿಂದ you will learn all the concepts related to physics to a very good depth so that you can crack the exams like NEET and KCET. So those who are preparing for NEET and KCET, these videos are very helpful for them. So please go through the videos from the first video to last video of each chapter so that you will understand each and every concept clearly and you can solve the MCQs very easily. Right? Okay. So in units and measurement, we have already uploaded 3 videos. 3 videos have already been uploaded. This is the 4th video. In this video, we learn a concept called as significant figures and rounding off rules. Easy concept, so we'll learn it easily. Right? Okay, let us begin the video then. See, first we'll see about significant figures. See, significant figures, ಈಗ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಫ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, all number 1 to number 9 non-zero digits ಏನದಾವಲ್ಲ, non-zero digits ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು 1 to 9, right? All these are significant ಅಂದ್ರೆ ಈ digits ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to take in consideration these digits, you have to take in consideration. So all non-zero digits ಅಂದ್ರೆ 1 to 9 all are significant. Now next the question comes about zeros. Zero ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರದು, when the zero has to be considered and when it should not be considered. That is the question. So there are 3 rules for that. Is zero significant yavaga ಮತ್ತು insignificant yavaga ಅಂತ find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 3 rules ಅದಾವ್ರಿ. In that the first rule is, see, middle zeros. I have classified the zeros in 3 types. ಆ zeroಗಳನ್ನ 3 ಟೈಪ್ ದಾಗ ನಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಿಡಲ್ zero, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ zero ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ zero ಅಂತ 3 zeros ದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ zeros significant ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Middle zeros are always significant. Okay, middle zeros ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ middle zeros. Example is, for example, if I take it at 208 ಅಂತ ನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ zero ಏನದ, it is in between 2 non-zero digits, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನಡುವದರಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ರೀ. This zero has to be considered. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, 3 significant figures ಅದಾವ ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. There are 3 significant figures. Right? If I write the same number like this, 280, here there are 2 significant figures. This is not the zero in between the 2 digits. 2 digits ನಡುವಿಲ್ಲದು. So ಇದು ನಮಗೆ 2 significant figures ರೀ. If I write the same number like this, 2808, now this zero is in between the 2 non-zero digits. 2 non-zero digits ನಡುವದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನಡುವೆ zero ಐತಿ. 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನಡುವೆ zero ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here 1 2 3 4, there are 4 significant figures in this. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ 4 significant figures ಅದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವು 0 ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ್ದು ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನಂತೂ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. 0 ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಡಲ್ zero ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಡಲ್ zero. Middle zero means the zero in between 2 numbers. That zero has to be counted. So ಈ 0 ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ 0 ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. This is not countable. ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? So this is the first one, middle zero. Second one, left side zeros. Left side zeros are always insignificant. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ zeros ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ zeros ನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ zero means 0 to 8. If I write it like this, ಈಗ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ zero ರೀ. This left side zero is not considered now. Only these 2 digits are counted. So ಇಲ್ಲಿ significant figures ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 significant figures. ಈಗ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸಪೋಸ್ 0.28 ಬರ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಈ 0 ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇದೆ. There are only 2 significant figures. Left side zeros are, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ zero ನೇ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ zero ನೇ. Okay, if I get a number like this 01028, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ zero, this is left side zero, ಇದು ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ zero ಆಗ್ತದ್ರಿ. This is middle zero. So left side zero should not be counted. ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು significant figures ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? 1 2 3 4. There are 4 significant figures in this. 4 significant figures. If I get a number like 0.001028,
ಈ ತರ ನಮಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋಸ್ ರೀ 1 2 3 ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಜೀರೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ 1 2 3 4 ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ right so first rule first ನಮಗೆ middle zeros are always significant ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು it is significant left side zeros are always insignificant ಅದು ನಮಗೆ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ whatever type of number it may be decimal or non decimal left side zeros are always insignificant you should not consider them you should not count them right so last rule right side zeros right side zeros ಗೆ ಎರಡು ರೂಲ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ there are two rules for right side zeros first rule is non decimal number ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ right side zeros are insignificant non decimal number example let us take an example for this see ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 280 ಅಂತ ಹೇಳಿ 280 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀರೋ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋ ರೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಏನದ ಇದು ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ 1100 ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಬರೀ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1010 ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಜೀರೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as 01010 then how many significant figures are in this ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಜೀರೋ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅದ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಜೀರೋ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸೊ 1 2 3 ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಲ್ ಅದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಸಪೋಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅವಾಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 280 ಅಂತದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಸಪೋಸ್ 280 ಅಂತ ಬರ್ದಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ as 280 now this is left side 0 this is right side 0 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಡಿಡಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇದರದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ನಾ ಇದನ್ನ 1.100 ಅಂತ ನಾ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇವು ಎರಡು ಜೀರೋಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಇವು ಎರಡು ಜೀರೋ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದಾವ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ 1 1 2 ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದ ನಂಬರ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 010 ಅಂತದ ಇದನ್ನ 0.1010 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ 1 2 3 4 ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 0 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 0 ಇದು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 0 ಇದು ಮಿಡಲ್ 0 we can consider only the middle 0 and right side zeros so right side zeros are significant in decimal number right side zeros are insignificant in non decimal number left side zeros are always insignificant middle zeros are always significant middle zeros count ಮಾಡಬೇಕಾ significant left side zeros always insignificant ಅದು decimal number ಇರಲಿ non decimal number ಇರಲಿ right side zeros are insignificant if it is non decimal significant if it is decimal number right okay so these are the rules to find the significant figures zero ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರದು these are the rules there is one more note or rule here you should know see it is like this power of 10 is irrelevant to significant figures power of 10 is irrelevant to significant figures ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ see if the number is like this 0.28 into 10 to the power 2 0.28 into 10 to the power 2 so ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ there are 2 significant figures you should not consider the power of 10
10 the power ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಬಾರದ್ರಿ. There is no need of taking the power of 10. If there is a number called as 28 into 10 to the power minus 2, here also there are two significant figures only. ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ two significant figures ಅದಾವ್ರಿ, right? So power of 2 is not considered. ಇಲ್ಲಿ power of 2 ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರದು. Clear? Okay. So power of 10 is irrelevant of significant figures. Don't count the power of 10 in the significant figures. Okay. That's all about the rules to find out the significant figures. Okay. Next, rules for mathematical operations of significant figures. Addition, subtraction will significant figures yav ತರ ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕು. Multiplication and division ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು, that will see. See, addition ಮತ್ತು subtraction ಒಳಗೆ the number of places ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಕಡಿಮೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ as the number of least decimal places, as the number of least decimal places. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, I have taken an example here. See, in this case what we have taken, you can just check. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 0.307, 0.52, 0.4. ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. We have added these three numbers. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, you should not check the number of significant figures. Addition ಮತ್ತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾಗ significant figures ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 1.227. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1.227. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ನಮಗ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, 1 2 3 3 ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಮೂರತ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅದಾವ, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಅದಾವ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಅದಾವ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 1 ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5. ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5. ಲೆಸ್ ದನ್ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.2. ಇದ್ರದ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.2. ಇದ ಸಪೋಸ್ 2 ಜಾಗದಾಗ 6 ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ 1.3 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.2. ಅದ್ರ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು 1.2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, 12.63 ಮೈನಸ್ 10.2. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಅದ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು? 10.2. ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಅದ. ಸೊ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅದ, ಆತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅದ. ಸೊ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3. ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3. ಸೊ 3 ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2.4. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.4, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನಾವೇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಾವ ಅಷ್ಟೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್
in final result must be same as the number with the least significant figures. So ನಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, 1.2 ಮತ್ತು 36.72. Here we used to concentrate on how many digits are there after the decimal point. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗ್ರಿ ನೀವೇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ. ರೈಟ್, ಸೊ ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು? 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 44.064 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 44.064 ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 0, ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 44. ಇದ್ರದ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 44 ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅದ 1100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10.2. 1100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10.2 ಅಂತ ನಮಗದೆ. ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ? ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವ, ಅದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? 10.2 ಒಳಗೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಇದು 2. ಸೊ ನಾವು 7 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು 7 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 1. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 1. ಈ 0 ಇದ್ದದನ್ನ ಈಗ 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಅಂತನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 7 ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನಂಬರ್ 107, 107 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ನಮಗೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರೀ 11 ಬಂದ್ರಿ. 100 ಎಲ್ಲೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೇ ಮತ್ತು 11 ಎಲ್ಲೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಅದನ್ನ ನಾವು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅದ. ಇದು 100 ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಅದ ರೀ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 100. ಇದು ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 100 ನಂಬರ್ ಅದ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ನಂಬರ್ ಅದ ರೀ. ರೈಟ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ನೀವೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ? 2. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ? 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 0 ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಈ ತರ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4.11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.2. 4.11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.2. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 3 ಅದಾವ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 2 ಅದಾವ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದದ್ರಿ 3.425. ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು? 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 3.425. 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. So dropping digit less than 5 ittappa andre previous number as it is bariri. So the answer will be 3.4. The answer will be 3.4. How many significant figures are there in the answer? 2 significant figures are there in the answer. This is how we have to operate the numbers by using the rules of significant figures. Right? Okay, we'll go to the next concept then. So the next concept is about rounding off rules. How to round off the numbers. Okay, ignore it. First rule. If the dropping digit, notary, dropping digit, if the dropping digit is more than 5, the preceding digit is raised by 1.
ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? 3.78. 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದು ನಮಗೆ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು? ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 8. 8 is greater than 5. 8 is greater than 5. That's why ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರದ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3.8. ಕರೆಕ್ಟ್. 7 ಇದ್ದದ್ದು 8 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 5.328. ಇದ್ರೊಳಗೆ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ, 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ 3. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು? 8 is the dropping digit. 8 is greater than 5. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 8 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದದ? 2. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5.33. 5.33. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ? 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಸೊ ನಾವು ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದದ್ರಿ? 8. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 8. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 573. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 573 ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಇದು ರೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಏನೈತಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ? 5728 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? 573 ಆಗ್ತದೆ. 5728 ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತು 573 ಇಲ್ಲೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್. ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ನಮಗೆ 5728, 5728. ಇದು ನಮಗೆ 5730. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ, ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗೂ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದ್ರೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗೂ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ rule. Then second rule is if the dropping digit is less than 5, the preceding digit is left unchanged. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ 3.74 ಅದ. ಸೊ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 4. Dropping digit is 4. 4 is less than 5. That's why the previous number should not be raised. It has to be kept as it is. Answer will be 3.7. 3.7. Next, round off to 2 significant figures. 2 significant figures ನೀವು round off ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 significant figures ಅದಾವ್ರಿ. 6.24 ಅಂತ. Right? So dropping digit is 4. Dropping digit ನಮಗೆ 4 ಅದ. So ಈ 4 ನಮಗೆ less than 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾವು previous digit ಏನದ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ as it is ಇಡಬೇಕು. So the answer will be 6.2. Answer will be 6.2. Okay, round off to 2 significant figures. 2 significant figure round off ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 significant figures ಅದಾವ್ರಿ. 5, 7, 2, 8 ಅಂತ 4 significant figures ಅದಾವ. 2 significant figures ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದಾವ. ಸೊ ನಾವು ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು? 2 is the dropping digit. 2 is the dropping digit, right? So 2 is less than 5. 2 is less than 5. So previous number ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ as it is ಇಡಬೇಕು. 5, 7. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 5728 ಅದು ನಮಗೆ 57. 5728 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 57 ಅಲ್ಲಿ there is a very big difference between them. That's why we have to make this number comparable. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮೀಪದಾಗ ತರಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ 0 ದಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ 0. ಸೊ ನಮಗೆ 5700 ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅದ, ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 2 ಅದಾವ್ರಿ. ನಮಗೆ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 2 ಅದಾವ. ಇವ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋಸ್ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇಫ್ ದ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 5, the preceding digit is raised by 1 if it is odd. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ 5 ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು 5 ಇತ್ರಿ, ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಮಗೆ 5 ಇತ್ತಪ್ಪ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಡ್. ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ನಂಬರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 1 ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದೇನೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್.
1 2 3 4 ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 5. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಐತೋ ಇವನ್ ಐತೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಡ್ ಅದನೋ ಇವನ್ ಅದನೋ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ಅದು ಆಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3.78. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3.78. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಾನತ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್, ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 5. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ 5 ನಮಗೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಅದನ್ನು ಇವನ್ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದು 6.71 ಅದರಿ, ಅದನ್ನ 6.72 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 6.72. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಆಯ್ತು. The presiding digit is left unchanged if it is even. ನೋಡ್ರಿ, ಆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈವನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಆ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ 5, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದಾವ, 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ 1 2 3 4th ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಮಗೆ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಮಗೆ ಈವನ್ ಅದ ರೀ. ಈವನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀರಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3.74. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3.74. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 5 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದು? ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದು? 5. 5 is the dropping digit. If 5 is dropping digit, you check the previous number whether it is odd or even. If it is odd, you raise it by 1. If it is even, you keep it as it is. So ಇದು even ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಅಂದ್ರೆ even ಇರೋದ್ರಿಂದ I will write it as 6.72. Right, 6.72. So this is how we have to round off the numbers. Clear? So that is all about significant figures as well as rounding off rules. I hope you have understood. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the channel with your friends and family. Right? If you need anything else, please put a comment and please keep watching the channel and keep supporting the channel. Thank you so much.